पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हो। इस स्थान का नाम है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। खालसा पंथ जी का तीसरा तख्त खालसा पंथ जी का प्रगट स्थान है। इस शहर का नाम है श्री आनंदपुर साहिब। इस नगर का पहला नाम सी माखोगढ़। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने 1665 ईस्वी के विच इस धरती ਨੂੰ बिलासपुर के राजे दीपचंद की विधवा रानी के कोलों मुल खरीद करके इस नगर का नाम अपनी माता जी के नाम से चक माता नानकी रखिया ते बाद विच इस नगर का नाम श्री आनंदपुर साहिब रखिया गया। 1675 ईस्वी के विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत तो बाद दशमेश पिता जी ने इस नगर की रक्षा वास्ते 5 किले बनवाए। 1699 की विसाखी को ध्यान में रखते हुए सतगुरु जी ने इस स्थान को देशों प्रदेशों के हुक्मनामे जारी करके विसाखी के मौके ते बहुत बड़ा इकट्ठ इस धरती से सदिया। तकरीबन 80,000 का इकट्ठ होया। 30 मार्च सन 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत वेले के दीवान सजे। आसा की वार के कीर्तन के भोग तो बाद दशमेश पिता जी चमकती हुई शमशीर लैके स्टेज से आए और 80,000 के इकट्ठ को संबोधन करते हुए सतगुरु ने आख्या सानू अज एक सिख के सिर की लुड़ है। यह आवाज सुन के भाई दया राम जी जो कि लाहौर के रहने वाले सन उठ के खड़े हुए थे विनती की सतगुरु जी दास का सरियाव जी के चरणों के हाजिर है। सतगुरु ने भाई दया राम बांह तो पकड़िया तंबू अंदर रह गए भाना वरताया लहू लिबड़ी शमशीर लैके दूसरी बारी फिर सतगुरु जी स्टेज पे आए ते दूसरी बारी दूसरे सिर की मंग की। दूसरी बारी भाई धर्मदास जी जो कि हस्तरापुर दिल्ली के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। तीसरी बारी भाई हिम्मत राय जी जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा तो आए सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। चौथी बारी भाई मोहकम चंद जी जो कि द्वारकापुरी गुजरात के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। पंजवीं बारी भाई साहब चंद जी जो कि पितर कर्नाटक के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। पंजां दे शीश लैण तो बाद सतगुरु जी ने स्वच्छ जल सरवलों के बाटे विच पा के पीड़ आसन होके हाथ विच 2 धारा फौलादी खंडा फड़ के खंडा फेरदे हुए पंजा बाणियां का जाप करदे खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। पंजा नूं सुरजीत किया। उन्होंने नवे पोशाके पहनाए। रहनी बैणी तो जानू करवाने तो बाद सतगुरु जी ने उन्होंने अमृत छकाया ते उन्होंने नाम के नाल सिंह शब्द लाया। सो जिस 2 धारे इतिहासक फौलादी खंडे के नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बारी इस स्थान ते अमृत संचार किया से उस खंडे के दर्शन करके आओ असीं वडभागी बणीए। जो भाई साहब जी के सज्जे हाथ पढ़िया हुआ शस्त्र है यह है वो 2 धारा इतिहासक फौलादी खंडा जिस दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बारी इस स्थान से अमृत संचार करके पंजा प्यारे ने छकाया से। जिहड़े लोग ये गल कहते सन काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी करद कबो नहीं पकड़े चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं तुरपन से कैसे लड़ पाऊं। उन्होंने अंदर सतगुरु जी ने खंडे बाटे का अमृत छका के ऐसी वीरता ऐसी अणख ऐसी शक्ति भर दिते कि कले कले ने सवा सवा नख के नाल मुकाबला किया जिस दी गवाही चमकौर की कच्ची गली भरती है। सो यह है वो 2 धारा इतिहासक फौलादी खंडा जिस दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बारी इस स्थान से पहला 50 प्यारियां नूं अमृत तैयार करके छकाया ते बाद में सतगुरु जी ने इसे खंडे का आप अमृतपान किया। 33 साल की उम्र तक सतगुरु जी गुरु गोबिंद राय के नाम के नाल प्रसिद्ध रहे।
और 50 प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। वह प्रगटे मर्द अपमड़ा मरियाम अकीला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। दूसरे शस्त्र का नाम है कटार। ये सतगुरु जी के कमर कसे का शस्त्र है। हथों हथ लड़ाई वेड़े ਜਾਂ शेर के शिकार वेले सतगुरु जी इसकी वरतों करिया करते सन। इसका भार 2.5 शेर के लगभग है। ये दोवें शस्त्र टकसा विखे शोभा पा रहे हैं। सत श्री अकाल। इस शस्त्र का नाम है नागनी वर्षा। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਜੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। क्योंकि किला लोहगढ़ साहिब सतगुरु जी का शस्त्र खाना से शस्त्र तैयार होंगे सन, पर किला लोहगढ़ साहिब का दरवाजा बहुत मजबूत सी, उसनूं तोड़ना बड़ा मुश्किल से। इसलिए ना पहाड़ी राजे ने इस मीटिंग के विच स्कीम बनाई कि एक खूनी हाथी में शराब पिया के उसके मत्थे उपर फुला दियां तमियां बन के उसकी सुंड दे विच लंबी किरपान फड़ा के पिछे फौजां ला के किला लोहगढ़ साहिब वल लिआंदा जावे। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦਾ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ 2 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਨਾਗਵਰ ਦਾ ਫੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਂ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ। सत श्री अकाल। शस्त्र का नाम है करपा वर्षा। इसके नाम के नाल 2 साखियां जगत प्रसिद्ध ने। पहली साखी इस तरह है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आनंद कारज वेड़े गुरु के लाहौर पानी की बहुत घाट से सिख संगतां ने बेनती करन ते सतगुरु जी ने इस करपे वर्ष ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ 3 ਧਾਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। 3 ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੇਕੇ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਪੇ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਪੇ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥੱਲੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਾਲੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅਚੁੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੰਬਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੰਬਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੱਕੇ ਵਿਖੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਖਤ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਜ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ 8 ਸਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। 1965 ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇੜੇ ਲੇਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਆਈਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਖਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਰਸ਼ਾ, ਜੋ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਰਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਕੇਵਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲਈ,
ਤਖਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ